यूट्यूब चैनल C5 तो तुहाडा अपना तेंद्रपाल सिंह समूह दर्शकों का स्वागत करता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री दरबार साहब विच लंघी रात अज 17 अप्रैल 2023 है, अर्थात 16 अप्रैल 2023 नूं रात शाम वेले एक बड़ा वड्डा प्रवासी भारतीयों वालों ड्रामा खेडिया गया और एक लड़की नूं मोहरा बनाया गया। पर लड़की नूं मोहरा क्यों बनाया गया, उसका की संबंध, किवें दे भावनावां, किवें दा एक हिंदू राष्ट्रवाद अते किवें दा राष्ट्रवादी हमला सिख मानसिकता ते श्री दरबार साहब ते श्री दरबार साहब की मर्यादा ते अते श्री दरबार साहब दे सोच ते कीता गया, उसकी एक रिपोर्ट पहला साडे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ इंचार्ज सरदार चरणजीत सिंह जी की रिपोर्ट राही लै लो। वो पहला सुन लो, उस तो बाद दास तुहाडे नाल अगली बड़ी गंभीर गल करेगा। तो इस वीडियो नूं दास हाथ जोड़ के बेनती कर रहा, नाल दे नाल शेयर जरूर करिया जे, लाइक जरूर करिया जे, तां जो सारिਆਂ नूं इस सुचेतता तो जाणू करवाया जा सके। लो सरदार चरणजीत सिंह जी की रिपोर्ट सुन लो। इस सारे मामले की घोख करन ते जो तत्थ सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। लड़की फराक पा के श्री दरबार साहब आई सी। श्री दरबार साहब की मर्यादा मुताबक कोई भी व्यक्ति, खासकर लड़कियां, अधूरे कपड़े पा के दरबार साहब के अंदर दाखिल नहीं हो सकदियां। उस लड़की नूं रोकिया गया सी। उस लड़की नूं रोकण तो बाद जिस वक्त उसनूं पूरे कपड़े पाने वास्ते कहा गया सी तां वो लड़की कुछ दूरी तो घूम के वापस आ गई। तो आंदियां उसने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिस विच उसने ये गल बनाई कि मेरे गल दे उत्ते तिरंगा बनया होया, जिस करके मैनू जान तो रोकया जा रहा। दरअसल वो तिरंगा झंडा भी नहीं कहा जा सकता। केसरी, चिट्टा ते हरे रंग का एक झंडा सी, जिहड़ा कि शायद किसी राजनीतिक पार्टी का भी मन्निया जाता है। तिरंगे दे विच अशोक चक्र हुंदा है। उस लड़की के हाई प्रोफाइल ड्रामे नूं राष्ट्रीय मीडिया ने बहुत वड्डे पद्धर ते पेश किया और इदां साबित करने की कोशिश की जिवें असी तिरंगे का अपमान किया होवे, जदों कि ये गल बिल्कुल झूठी है। असी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस घटनाक्रम के मुख पात्र सरबजीत सिंह दे नाल तुहाडी गलबात करवाइए, लेकिन सरबजीत सिंह किस अनजाने डर के कारण सामने नहीं आ रहा। जल्द ही मिलांगे एक नवी शख्सियत नाल। तब तक लई रब राखा। ये हाई फाई ड्रामा मिथ के खेडिया गया। दरअसल सरदार सुखबीर सिंह बादल दियां नीतियां दे तहत श्री दरबार साहब नूं गोल्डन टैंपल बाग रामदास जी नूं गुरु रामदास बाग नूं जिवें हुण आम आदमी दी सरकार देश भगती वाली जिहड़ी भगत सिंह दी ते अंबेडकर दी सरकार है, उन्हें कंपनी बाग का नाम दे दिता सी। ऐसे ढंग नाल ही दरबार साहब नूं बड़े जून 84 तो बाद तो एक टूरिस्ट पैलेस के तौर पर कायम किया जा रहा। तो गोल्डन टैंपल या स्वर्ण मंदिर प्रचारिया जा रहा। यह सिखां नूं खोहण दा एक यतन अजिहा किया जा रहा, सिखां तो खोहण दा, कि RSS अते हिंदू राष्ट्रवादी कुछ मुट्ठी पर ताकतां जड़ियां देश नूं तोड़न दा यतन करदे ने। मैं सारे हिंदुआं दी गल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी इस मतलब बिल्कुल सुचेत रहा जे। कुछ वो कट्टरपंथी देशद्रोही ताकतां जड़ियां देश नूं वंडदियां ने, उन्हां ने बाकी सारे भारतीयां नूं प्रेरणा दे के दरबार साहब विच भेजना शुरू किया गया होया है कि दरबार साहब उस स्थान ते बनया होया। इत्थे पहला विष्णु मंदिर सी, इत्थे पहला शिव मंदिर सी, शैव मत सी। उस थां ते सिख गुरुआं ने कब्जा करके दरबार साहब बना दिता। ते असी जिवें अयोध्या आज़ाद कराया, जिवें मथुरा आज़ाद कराया, उवें ही दरबार साहब भी असी आज़ाद कराना है। वो स्वर्ण मंदिर साडा, उत्थे हिंदुआं दा सोना लगा होया, उन्होंने भी असी आज़ाद कराना है। इस मानसिकता के तहत धाड़ भी बना के टूरिस्ट भेजे जाते हैं, जिन्होंने कोई भी सिक्खी की ना समझ है, ना वो सिख मर्यादा मनते हैं, ना वो मनना चाहते हैं। तो साडी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी RSS की गुलाम बनी हुई से इस
ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਡਰਾਮਾ ਇਸ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਣਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੈਰੇਲਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਧਰਤੀ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਗਜਟ ਪਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਧੜ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜੂਨ 84 ਸੀ। ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਭਗਵੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਰਕੂਲ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫਰਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ। ਉਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਈ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਰੰਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੇ, ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਸਿਆਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਗੇਸਟ ਹੈ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਟਕੇ ਟਕੇ 'ਚ ਵਿਕਣ ਦੀ ਉਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਮੁਗਲ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਆਪ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜੇ, ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਕੌਂਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਰਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸੇ ਕੌਂਡਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਐ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਚੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਔਕਾਤ ਜੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਈਏ? ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਔਕਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਥ ਜੇ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਗਿੜ ਗਿੜਾਣਾ, ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸੈਪਰੇਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਅਡਰਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਹੈ। ਤਿਰੰਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੋਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਤੇ ਕਟਰਾ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗਲੀ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟਰੀਟ ਆ, ਸਾਰਾ ਕਟਰਾ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰ ਖਰੀਦ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਬਚੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਜੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਘਸੀਟੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 'ਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਜ ਏ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਾਕਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਕੂਨ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਚਾਂ 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 ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਕਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਦੇ ਇਸ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਕਨ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਮਝ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ। ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।